मोहाली के फेज़ 3B2 के 1200 ब्लॉक विच वार्ड नंबर 8 तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुलजीत सिंह बेदी के हक विच विशाल रैली की गई। इस मौके एक विशाल इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं वख-वख बुलारिआं ने कुलजीत सिंह बेदी के हक विच वोटां पाउण की अपील की। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू इस मौके मुख्य मेहमान वजों शामिल होए। बुलारिआं ने कहा कि बेदी की जित तो यकीनी है, पर उन्हां दी जित नूं रिकार्ड तोड़ बनाया जाए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ कराया जाए। इस ਲਈ हर घर अगे हो के बेदी ਨੂੰ वोटां पाए। और 15 साल लगभग हो गए हैं बेदी साहब ਨੂੰ इस वार्ड तो नुमाइंदगी करदिआं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ खासियत की वजह यह है कि वो हर दुख सुख विच हर घर दे विच शामिल हुंदे हैं। बिना उन्होंने अगर कोई इंटीमेशन नहीं भी आती, पता लग जाता है कि भी उन्होंने घर च खुशी है, वो सब तो पहले उत्थे पहुंचते हैं। जे गमी है तब भी उत्थे पहुंचते हैं और हर जगह पे वो तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा मिला के खड़े होंदे हैं। अज वो समय आया है कि जो ये सानू प्यार साडा सहयोग दिंदे हैं, असी उन्होंने सहयोग दईए। अपनी अपने भैन भरावां दी रिश्तेदारां दी वोट पवा के उन्होंने फिर दोबारा सेवा करने का मौका दईए। जिहड़ा बंदा परखिया दा उन्हें दोबारा परखण की कोई लोड़ नहीं। और खास करके जिथे साडे मानयोग मंत्री होन, साडे शहर दे होन और हर घर दे विच उन्हां दा प्यार मोहब्बत होवे और वो ये सिद्धू परिवार किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्हां दियां जिहड़ियां खासियतां ने वो सब लोगों को पता है कि इन्हां कोल कोई भी इरिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड एंड पार्टी कोई बंदा भी चला जाए तो सिद्धू साहब मान समझते हैं कि मैं इहदा काम करदे विच मैं कामयाब होया और खुशी महसूस करते। इन्होंने तो उरे अपने विरोधियों के थले की धरती भी इन्नी तत्ती करती। उन्होंने जो कोई मीटिंग रखनी अपने घर ही सादे ने, किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं करते कि वह इकट्ठ होना नहीं। तो बस मैं तो थोड़ा सारे इन्नी बेनती करदा कि अपने घरदियां नूं गवांढियां नूं सारियां नूं 14 तरीक नूं नाल लैके आयो। आपां बेदी साहब नूं उरे बहुत मार्जे नाल जिताना है। पहले समय खूहां तो पानी भरिया जांदा सी। खूह की मौन बड़ी पक्की कंक्रीट की चूने की हुंदी सी, घड़िया नाल पानी भरिया जांदा सी। पर घड़ा वो बेचारा मिट्टी का माड़ा जिहा मौन नाल लग जाए, जोर जी लग जाए, फुट जांदा सी। पर उस मौन से जे असीं गौर नाल देखदे तां थां थां ते कि मौन छोटे छोटे टोए पए हुंदे सी। वो किसने पाए, किसी ने हथौड़ी नाल नहीं पाए, वो उस कच्चे घड़े नहीं पाए। किमें पाए? मुड़ मुड़ के उत्थे टिकदा रहा, मुड़ मुड़ के उत्थे टिकदा रहा। इस करके इस समय वोटां दे नेड़े जाके जिहड़ा बड़ा तिलकमा समा हुंदा है, बड़ा क्रूशल समा हुंदा है, मुड़ मुड़ के वोट मंगनी जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे बंदे इन्हां दिनां विच आके कई इस तरह के ढंग अपनाने हैं। पैसे का ढंग, दोस्ती का ढंग, धर्म का ढंग ते दो हर तरह के ढंग। उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ दरकिनार रख के सानू ये सोचना पैंदा कि एडी वड्डी शक्ति जिहड़ी भारत के संविधान बनाउण वालियां ने सानू बख्शी है, वोट की शक्ति, जिहदे नाल असीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बराबर खड़े हैं, वो भी एक वोट पाउने, असीं भी एक वोट पाउने। उस शक्ति नूं एडी वड्डी ताकत नूं वरतण लई उन्नी ही ज्यादा गंभीर होण दी ख्याल रखण दी लोड़ हुंदी है।
ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਢੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ 6 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 4 ਪਾਰਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮੇਰੇ 2 ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਿੰਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਜੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਮ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਪਾਰਕਾਂ ਜਿਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਇਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦਾ 1 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 5-5 4-4 ਫੁੱਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ਿਮਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸੇਫਟੀ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਛਤਰੀ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ CB2 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਇਲਾਕਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲਗਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਧਨਾਡਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਧਨਾਡਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 4 ਜਾਂ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, 4 ਜਾਂ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਤੇ, ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਦਾ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭਜਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10-15 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਛਾਣ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪੰਜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪੰਜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਪੰਜਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਦੇ 50 ਦੇ 50 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।